Hello everybody, very lovely greeting of the day my dear children. My dear friends, how are all of you? Very fine, very good. Have you taken your breakfast properly? Okay. Have you taken sufficient food in the afternoon? Very good. Now tell me, in the last class we have just dealt with the beginning stages of biography of Dr. B.R. Ambedkar lesson. In that we have just thrown light on his early life, though it was not there in the textbook, but we discussed about it and we saw that he has become a Mahanayaka, a great leader because of his insatiable thirst for books, right? It is the trait that had induced him to become a great national leader in the future. And I had told that there are two best examples to say that he had an insatiable thirst. Now, is there anybody who can tell in this class, please? Yes, Mahesh, you are on the toes. ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದಿ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ತೀರದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. From England, he had purchased 32 box books. From USA, or as he went to USA, he had brought or he had bought also 2000 old books. Well, these are all the two examples says that he had insatiable thirst for books. Nodi, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. How do you say that he had an insatiable thirst for books? Or you'll be asked another question, that what trait of Dr. B.R. Ambedkar prompted him to become the national leader? Or you will be also asked the questions like, give examples for his insatiable thirst for books. Okay, so please beware of these things. Next we shall discuss, right? Renita, can you tell me the other meaning of the word voracious? That way also you will be asked the question. How do you say that Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader? Again the same answer. What is the meaning of voracious? Very eager for knowledge. So please be aware again one more thing, that give one word answer for the statement or for the sentence you will be asked. So at that time voracious is most likely to be asked. Insatiable also is the another word that you will be asked. That which cannot be satisfied. Okay, right. Now let's go to the next paragraph. It is important to record here one major influence on Dr. B.R. Ambedkar. While in the USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. On returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the votary of classes society and women's uplift. Got the point? And see here, the major influence on Dr. Ambedkar, once he had become the barrister or the lawyer, the jurist. So he was in the USA. At that time, he got interest with the 14th Amendment to the Constitution of the America in 1868. Okay. So at that time, he was very much interested with the amendment. Do you know what the meaning of amend? Amend is to, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ವರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೈಟ್,
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಡಿಟ್ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಎಡಿಟ್. ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಎಡಿಟ್. ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, to correct. So we find, so amendment to the Constitution of America. ನೋಡಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತು. ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ irrespective of their color and the creed. So that was influenced Dr. B.R. Ambedkar because he saw that in India there were depressed classes. Depressed classes anta helidre weaker sections, the neglected sections. Nammalli ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇತ್ತು, the exploited group. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭೀಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದರು, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ. ಬಡವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಶಕ್ತರಲ್ಲದವರು, we call it as illiterates, economically poor people were considered as the depressed class. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ there was a strata of the caste. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಂತ ಇತ್ತು. ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ ಇತ್ತು, ಅದರ ನಂತರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಇತ್ತು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿದ್ದರು, ಅದರ ನಂತರ ಶೂದ್ರ ವರ್ಗ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಶೂದ್ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅತಿ ಶೂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾತಿಯೇ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬಹುದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹೌ ಡಸ್ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್? ಹೇಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ವೇ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ weaker sections or depressed classes in India. So it has become a parallel. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ, ಅದು ಭಾರತದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಆಯಿತು, ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ these great people will grab the opportunities and they will make use of this. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಔಟ್. ನೀವು ABD ವಿಲಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಸೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದು ಫುಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಚೀಚೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಮ್ರನ್ ಅಂತವರು, ನಟರಾಜನ್ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. Right. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. So as he returned from England, Baba Saheb came to be greatly influenced by the work of Mahatma Phule. Have you heard of Mahatma Phule? I think it is there in Satyashodhaka Samaja. Very good. Again, Sushila is a good girl. She is good at social science. So ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು 1873ರಲ್ಲಿ he had started. ಆ 73ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಗಂಡ ಆಗಿರುವ ಈ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ, ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ, he is from Maharashtra, social reformer of Maharashtra. ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಫುಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೌ ಡಸ್
Jyotirao Govindarao Phule ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ influenced the social reform movement of our B.R. Ambedkar. So what he had done is that he worked for the equality and to the depressed class. He voted against untouchability. He favored the education of women. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುಲೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್, ಮಹಾನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ನೋಡಿ, ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುಲೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಡನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡೋದು, ಕಷ್ಟಪಡೋದು ನೋಡಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಾಡೋದು ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟೆಯಿಂದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ. ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು 2020 ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಎಫರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಲೀರಿಯಸ್, ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ರಿಜಿಡ್, ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಡೋ ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಂಬ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ voiced against this untouchability, then exploitation of women, and gave importance to the education is there. It was great. ಆ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ದಾರ ಆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರಿವರು? ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ, ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ the need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind, and he decided to devote all his talent and time for the amelioration of the his unprivileged burden. Amelioration andre to better change. Okay, amelioration is nothing but to change. Newspapers, he had started newspaper which were the voice of the depressed class actually. ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅವರು 3 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3. ಒಂದು ಎಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. MBBS ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಕನಾಯಕ. ಮೂಕನಾಯಕ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮತ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ MBBS ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ MBBS ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ 3 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚ್ ವರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವರದ್ದೇ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ SBM ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ ದ 3 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, SBM. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮತ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಕನಾಯಕ್. ಹೀಗೆ ಕಲೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಲೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಲೀರಿ. ಮೂಕನಾಯಕ್, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು.
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ. Independent Labour Party and Hitakarani Sabha. So they have become the vehicles for the change. So yavattu kuda speed bekagtade. At the click of fingertips the world is going on. See, iga present age hegide anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, we are going at the click of a mouse. One click of a mouse which will open up all the everything, unfolds everything. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುನಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ದ 2 institutions started by him, and you should remember the 3 newspapers that started by him. So all these were nothing but to uplift the condition of the weaker section. At the same time, we had another master figure, that was Mahatma Gandhiji. During the same period, Gandhiji was pioneering his epic reform of the Indian society, which included the upliftment of the depressed classes, whom Gandhiji termed Harijans. Agle Gandhiji had used the very standard and a pious word. Gandhiji had used the word Harijan, Hari Sreshtaru. Harijans, depressed classes andre yarandre Harijan. So will be asked, who started to call depressed classes as Harijans? Who called depressed classes Harijan? Hari antele Hari, Shri Hari, Mahavishnuವಿನ ಜನರು, ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರು, ಪವಿತ್ರರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಾರ್ನೀನು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹರಿಜನರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಹರಿಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, 14th Amendment to the American Constitution and like this. Okay, my dear children, and here in this paragraph, if you have any doubt, you can clear it. Some of the words you please be very careful. Here the word you have to remember is depressed class. What is the meaning of depressed class? Gottaitala? What is the meaning of constitution? Ninne Arifa helidlalla uttara. Okay, right, you are right. Constitution means Samvidhana. And at the same time, you will be asked another question like votary. What is the meaning of votary? One who had voted, one who had voiced it, ಧ್ವನಿ ಆಗಿದ್ದವರು. Okay, what is the meaning of amelioration? Amelioration ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ improved the condition of the depressed classes in India. So these are all the things. Hagagi anta great Baba Saheb in the later days had joined the Bombay Legislative Assembly in the elections under the Constitution of India Act of 1935, and he had made effective contributions to the debates in the assembly and the variety of the subjects. His flair for the legislative work evident to the whole nation in those days. He was a leader by birth. He was one reformer by birth. ಅವರು ಸಣ್ಣತನದಿಂದಲೇ ಅವರೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕ. He was a visionary. Baba Saheb was a visionary. Okay, now these things will make you sure that you should understand the word. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸಮ್ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಲಾಬಿಫಿಕೇಶನ್. ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್, ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೆಡ್, ಸಿಲೆಬಲ್ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವರ.
ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 9th ಅಲ್ಲಿ 8th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಾಬಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಇ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಂದ ಅಹಾವರೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ವರವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವುದು. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸಿಲಾಬಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅ ಆ ಇ ಉ ಉ ಎ ಔ ಓ ಓಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಿ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಲಾಬಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 2 ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಪೇ, ಎ is there, ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 1 ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಗವ್, 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 ಓ. G is a consonant. O is an vowel sound. Is a vowel sound. So we find vowel sound ಬೇಕು. vowel spelling ಅಲ್ಲ, not the spelling. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 vowel ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಫೀ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಈಗಳಿದೆ. ನೀವು ವೊವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು ವೊವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇ, ಸಿ ಫೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒನ್ ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲೆಬಲನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈಗ ಕಮಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಊರು, ಊರು, ಉ ಆ್ಯಂಡ್ ರು. ರು ಅಲ್ಲಿ ಉ ಇದೆ, ಊರು, ರು, ರು ಪ್ಲಸ್ ಉ, ರು ಉ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮಹೇಶ್, ಮ, ಮಹೇಶ್, ಮ ಆ, ಹೇ ಎ, 2 ಸಿಲೆಬಲ್. ಅದೇ ಮಹೇಶ, ಮಹೇಶ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ, ಮಹೇ ಎ ಇದೆ, ಪುನಃ ಆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಸಿಲೆಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು 3 ಸಿಲೆಬಿಕ್. ಈಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೀವು ನನಗೆ ಟಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಾ, ಬಾ, ಸಾ, ಹೇ 4 ಸಿಲೆಬಲ್. ವಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಾಯ್ಸ್? 1 ಸಿಲೆಬಲ್. ಸಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಬ್ದ ಸಣ್ಣದಂತೇಳಿಯಾ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 1. ದ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ದ ಅ, 2 ಉ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಿಂದ ಅಹವರೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ take down some of the words. I will give you 10 sentences words to you. Identify the syllables in them. Okay, so you have to count and you have to write before it. In the examination you will be asked identify the 2 syllabic word, identify the 3 syllabic word ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್, ago, ago, AGO. Ramesh, put your mask properly. Spring, financial. Privilege, privilege, PRIVILAGE.
ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ನಾನೀಗ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಅಮಿಲಿಯೋರೇಷನ್, ಅಮಿಲಿಯೋರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಇಷ್ಟು ಪದಗಳದ್ದು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಿಸ್ ಅರುಂಧತಿ, read the first paragraph properly again. Okay, it's very good that you have read the first paragraph nicely. Your fluency was commendable. Mr. Arun, can you read the second paragraph till the fourth sentence? Okay. No, it is parallel. Pronunciation is parallel. Yes. Mr. Bharat, read the next. Votary. Spelling is, pronunciation is votary. Unprivileged. Amelioration. Right. Amelioration. So please pronounce properly. Listen carefully. Okay. In our next class, what you have to do is, please collect lots of information about constitution. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಹಾನಾಯಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, go home, search in the books or collect from the net, Google search, say the special features of Indian Constitution anta bariri. Special features, future adalla, FUTUR alla, FEATURES, features anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಸ್ ಐ ವೆಂಚರ್ ಹಿಯರ್, you have enter here, you have to be ready with the special features. That is also the one assignment for you for your final exam, the second FA exam. Okay, second examination ge adu nimage assignment. What is that assignment? Special features of Indian Constitution. Baribeka board alli, special features of the Indian Constitution, FEATURES of Indian Constitution ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ. ಒಂದು 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆದರೂ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, paragraph number 3, paragraph number 4, 5 and 6. Read at home and come here, and I underline the difficult words that we shall discuss. My dear children, please go home safely, wear masks, and at the same time please maintain the healthy social distance. Wash your hands now and then. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗಲೇ ಕೆಲವರದ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. See, your health is important so that we can build a healthy society as Dr. B.R. Ambedkar had built it long ago, and he had written everything in the Constitution. Let us pledge that we respect the national, that book, Constitution of India, and we will abide by it. Okay, all the very best, my dears. Go home and write one, collect information about the Constitution of India and special features. Write it out in one paper sheet, and also see that you just write one beautiful assignment for the special features of Indian Constitution for the FA2. All the very best. Thank you.